सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हां नवजोत कौर ते अज नवें साल दा आगाज़ हो चुकिया और नवें साल ते न्यूज़ 18 दी पूरी टीम वालों तुहानूं सारिआं नूं नवें साल दीआं बहुत सारियां शुभकामनावां ते दुनिया भर दे विच नवें साल दा जोरदार स्वागत कीता गया और खूबसूरत आतिशबाजी दे नाल नवें साल दा स्वागत कीता लोकां ने आगाज़ कीता और पाबंदियां विचाले खूब मनाया गया जश्न। कोरोना दी दहशत विचाले शानदार स्वागत किया गया और नवीं उम्मीदां दे नाल नवें साल दा आगाज़ लोकां वल्लों किया गया। तस्वीरां तुसीं शिमला दियां देख सकदे हो जिथे वड्डी गिणती दे विच सैलानी जश्नां दे लई पहुंचे। तां आम तौर ते लोक हिल स्टेशनस दा रुख करदे ने नवें साल वास्ते क्योंकि अक्सर लोकां नूं उम्मीद हुंदी है कि नवें साल ते सानूं स्नोफॉल वेखण नूं मिलेगी और इस नूं ही देखदियां होया बहुत सारे सैलानी जिहड़े ने वो शिमला पहुंचे ने, मनाली पहुंचे ने ताकि वो नवें साल ते स्नोफॉल देख सकन और 2021 का आगाज पूरे जोशो खरोश के नाल कर सकन। तो तस्वीरें तुसीं शिमला दियां देख सकते हो। शिमला जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अक्सर नवें साल ते इत्थे बहुत सारे सैलानी पहुंचते हैं और नवें साल का जश्न अपने दोस्तों अपने परिवार के नाल मिलके पर्यटक नगरी शिमला या फिर कुल्लू मनाली और यह जे कई हिल स्टेशन ने जिथे जाके लोग नवें साल की आगाज करते हैं। कोरोना करके चंडीगढ़ दे विच भी नवें साल का जश्न फिक्का ही रहा। इस बार सैक्टर 17 सुनना ही पिया सी। अक्सर गल की जाए सैक्टर 17 की तो उत्थे ढोल हुंदा है, जश्न हुंदा है, लोग भंगड़े पाउंदे ने, पर इस बार की गल की जाए तो 17 सैक्टर सुनना ही पिया रहा। साडे सहयोगी मनोज राठी ने रात 12 बजे के करीब इत्थों दा जायजा लिया। नए साल की सेलिब्रेशन को लेकर काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में हम खड़े हैं जहां पर हर साल म्यूजिकल नाइट होती है, काफ़ी रश जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते कई चीज़ों में बदलाव आया है। काफ़ी प्रोटोकॉल जो हैं वो दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भीड़ भाड़ जो है वो नहीं रखी जाएगी। सेक्टर 17 में हर साल काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी यहाँ पर म्यूजिकल नाइट्स जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन इस बार तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि कोरोना के चलते किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो नहीं करने का साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। रिव्यू मीटिंग में साफ तौर पर ये चीज़ें सामने आई थी जिसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से जो क्लब ओनर्स हैं, जो होटल्स हैं, उनको भी हिदायतें दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ जितनी भी जो कैपेसिटी है यानी कि 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उस एंट्री नहीं होगी और उसके बाद 12 बजे तक लिक्विड सर्व होगी और 1 बजे तक वाइंड अप जो है वो किया जाएगा। उसके बाद सेक्टर 17 में 9:30 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। यहाँ पर ये सेक्टर 17 का नज़ारा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। थोड़े लोग यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं लेकिन इनको भी थोड़ी देर तक यहाँ से खाली कर दिया जाएगा। पुलिस ने मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। पुलिस के जो जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर किसी को भी अब यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना नहीं दिया जाएगा, यानी कि परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। हर साल जिस तरह से काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है लेकिन इस बार कोरोना के चलते हालात आपके सामने हैं। लेकिन जो मॉब है ये ज़्यादातर जो क्लब्स हैं, एल&टी मॉल अगर हम बात करें सेक्टर 26 में जो बेल्ट है डिस्को की क्लब्स की, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सेक्टर 17 प्लाजा जो सिटी का हार्ट है वहाँ पर जो हर साल काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता था, म्यूजिकल नाइट जो है वो की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर जो है वो ज़रूर देखने को मिला है, जिसको लेकर प्रशासन भी जो है वो सख्त दिखाई दे रहा है। प्रशासन के प्रशासक जो है उन्होंने जो रिव्यू मीटिंग है उसमें भी साफ तौर पे कहा था कि किस तरह से हर प्रोटोकॉल के हिसाब से वो देखा जाएगा। इस बार यहाँ पर सेक्टर 17 में किसी भी तरह से कोई भी परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। म्यूजिकल नाइट्स हैं वो नहीं की जाएंगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18। सैक्टर 17 प्लाजा ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਲਾਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਜੂਮ ਉਮੜ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ लोकां ने, संगतां ने हरमंदिर साहब विखे नतमस्तक होकर की और SGPC वालों भी विशेष समागमां दा इंतजाम किया गया है। तो वो लोग जो हरमंदिर साहब
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੂਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ अपना नवे साल का आगाज कुछ इस तरह कर दिया। हमने यहाँ पे अरदास की है कि सबके लिए जो नया साल है वो खुशियों भरा आए और जो किसान हमारे दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार उनकी सारी मानताएं पूरी करे और जितनी भी उनकी मांगे हैं वो पूरी करे और अपने घर खुशी खुशी लौटे। 2021 बहुत बढ़िया रहे, खुशहाली लेके आए और इतनी सर्दी के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुँचे। इससे ये पता लग रहा है कि उनकी कितनी मान्यता है गुरु। ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ? ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਹੰਡਾਏ ਨੇ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਜੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੀੜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀ ਹੈ, ਪੈ ਪੰਜਰ ਮੇਨਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ 2020 ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2021 ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਿਆਵਲੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 21 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੰਦ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उधर लगातार कड़ाके की ठंड पै रही है और किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ डटे हुए ने। 37 दिन हो चुके ने किसानां नूं और किसानां ने दिल्ली बॉर्डर ते ही अपना नवा साल मनाया है। कैंडल मार्च दे नाल नवे साल दा आगाज किसानां ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। कानून वापस करवा के मुड़ांगे घर किसानां ਵੱਲੋਂ एक गल बजिद तरीके दे नाल कह दित्ती गई है और लोड़ पई तां होली भी इत्थे ही मनावांगे किसानां ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। और दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अंदोलन ਦਾ ਅੱਜ 37वां दिन है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ दिल्ली बॉर्डर ਤੇ दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, कैंडल मार्च ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 37ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੇਤੀ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਂਭਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਤਗੜਿਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਥ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਵਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੰਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਡ ਦੀ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੁੰਦ ਔਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜੀਓ ਟੂ ਜੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਓ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜੀਓ ਟੂ ਜੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।